हेलमेट तो उतार दो, अब नहीं होता चलान, अंदर आ गए हैं घर के। हाँ जी, मैं नजर आ रही हैं जी जी ने अल्लाह लोग के इधर चली ची प्यार ए अल्लाह लोग बच्ची हैगी खत्म हो पियांगे दुआवां देसा ऐसी तन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुशामदीद। अहमद अली भाई और मैं जा रहे हैं जी, बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ घर के लिए आया है, शुक्रिया के लिए आया है। आपको पता है कौन सा सरप्राइज़ है? नहीं, मुझे तो पता नहीं है कौन सा सरप्राइज है, ये तो अल्लाह को भी पता है कि मेरे लिए कौन सा सरप्राइज है। अच्छा, देर पे देर होती जा रही थी, आज बारिश बहुत ज़्यादा है, मौसम जो है ठंडा यख बना हुआ है। मैंने कहा चलो जी आपको जो है ना ज़्यादा तंग नहीं करते, ज़्यादा परेशान नहीं करते, जो आप इन्हें अमानत दी है घर के लिए वो मैं चीज़ जाकर लेकर आता हूँ, लेकिन अकेले नहीं लेकर आ सकता ना, इसलिए जो है ना अहमद अली भाई को तैयार कर दिया है। बारिश भी हल्की हल्की आ रही है, ठंडी ठार जो है ना सर्दी भी है, हवा भी चली हुई है। जाते हैं अहमद अली भाई और मैं जाके जो चीज़ लेकर आनी है वो लेकर आते हैं। ठीक है जनाब? ठीक है जी, चलो जी निकालो बाइक, निकलते हैं। हेलमेट जी डाल लिया है, आराम से, ख्याल से, आराम से जी ये उठा लो। सरप्राइज जी माशाल्लाह से आ गया है, सर्दी का तोहफा अनमोल। और ये नहीं उठाया जाएगा, वजन या गैस इसमें। ओए आराम से, वो देखा अल्लाह, बच्चे देखें जी माशाल्लाह, शुक्रिया, बड़ी खुश हो गए हैं जी। चलो जी माशाल्लाह, चलते हैं जी। सरप्राइज़ बड़ा प्यारा खूबसूरत, इंग्लैंड से हमारी आपी है, उन्होंने भेजा है सर्दियों का तोहफा, गिफ्ट जी लेकर आ गए हैं जी। मैडम साहबा देखो जी तोहफा आ गया है आपका। हेलमेट तो उतार दो, अब नहीं होता चलान, अंदर आ गए हैं घर के। माशाल्लाह से बहुत प्यारा है गिफ्ट है ये, तो आपने मुझे सरप्राइज दे दिया है, सरप्राइज से भी बढ़ के सरप्राइज है ये तो आपी मेरे का लिए। सरप्राइज गिफ्ट आपको कैसा लगा है? माशाल्लाह से मुझे बहुत प्यारा लगा है। अल्लाह पाक आपी को ना इससे भी ज्यादा दे, आमीन। मेरे बारे में और मेरे बच्चों के बारे में, मतलब मेरी पूरी फैमिली के बारे में सोचा है। अल्लाह पाक ना आपी को हिफ्ज़ो मान में रखे और अल्लाह पाक आपी को हज उम्रा करवाए। आमीन। और आपी की जो दिल की ख्वाहिश है ना वो अल्लाह पाक पूरी करे। आमीन सुम आमीन। मेरी प्यारी आपी के लिए आपने दुआ की है, बहुत प्यारी प्यारी दुआ की है। अल्लाह पाक आपको भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और सच में यकीनन ये बहुत ही प्यारा गिफ्ट है माशाल्लाह से, सर्दियों का अनमोल तोहफा है, ये घर की ज़रूरत है। बस ये है कि आप ने ये चीज़ ले दी है, ये चीज़ ले दी है, इसको हम फिट करते हैं क्योंकि ये ज़रूरत आता है। सुबह का नाश्ता तो आप बना लिया करें, और जैसे मौसम बना हुआ तो फिर तो आपको इजाज़त है दिन रात की आप बना सकती हैं। दोपहर को तो खैर हमारे घर अंडे नहीं बनती, सुबह का नाश्ता और शाम की रोटी आप बना लिया करें। जब धूप निकल आए, मौसम साफ हो जाए, फिर जो लकड़ी बची हुई है फिर आप शाम का खाना उस पर बना लिया करो, सुबह का नाश्ता इसके ऊपर सिलेंडर पे बना लिया करो। ठीक है जनाब? लकड़ियाँ गिल्ली होती थी ना, बहुत तंग होती थी, सुबह का टाइम पे बिना नाश्ता बनाती थी ना, क्योंकि ओपन किचन है ना, धुंध वगैरह पड़ती है, तो खाना वगैरह बनाती थी ना, दिमाग में जाके सर्दी लगती थी। ये तो अल्लाह पाक आप को ना सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी। आमीन सुम आमीन। मुझे बहुत बड़ी खुशी थी। उम्मे अवैस हमारी बहुत ही प्यारी आपी हैं, उन्होंने जी ये गिफ्ट दिया है, तोहफा दिया है। आपी की तरफ से एक हैंड पंप भी लगाया जा रहा है गरीब हकदार मुस्तिक फैमिली में, और साथ में जी ये गिफ्ट भी मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए आया है। इसके अंदर जी गैस भी भरवा के लेकर आ गए हैं, चूल्हा भी आ गया है, पाइप भी आ गया, और इसके अंदर जो जेंट होता है वो भी आ गया, जेंट बोलते हैं ना, जेंट जो होता है वो भी आ गया। चलते हैं जब फिट करते हैं और इसको चला के देखते हैं। चूल्हा जी सेट कर लिया है, और ये न्यूट्रल होता है, पता नहीं क्या इसका नाम होता है, मुझे नाम नहीं आता। पाइप लगा के किचन के अंदर जी सेटिंग हो गई है, चूल्हा हमारा जी जल चुका है जी। मुबारक हो, मुबारक हो। जबरदस्त जी माशाल्लाह से चूल्हे की अहमद अली ने सेटिंग कर दी है, दोनों जो खाने हैं ज़बरदस्त चल रहे हैं। और सर्दी के अंदर ये जी एक नेमत से कम नहीं है। गैस जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, अभी किचन की जो है सफाई करना रहती है, क्योंकि अभी इसको पता नहीं था, अचानक से आके ये मैंने सरप्राइज़ दिया है। और मज़ा भी तभी होता है जो अचानक से सरप्राइज़ दिया जाए। मुबारक हो आपका, माशाल्लाह से चूल्हा आ गया है, किचन आपका शुरू हो गया है। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो, और आप जी आपको भी मुबारक हो। और आपने ना मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है, अल्लाह पाक ना आपको इससे ज्यादा दे। बस मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, ये जो मेरा किचन है ना, मेरा किचन ना मुकम्मल हो जाए, ना मुकम्मल हो जाए, मुकम्मल हो जाए, मुकम्मल हो जाए, इंशाल्लाह हो जाएगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो आपका किचन भी जो है इंशाल्लाह एक दिन मुकम्मल हो जाएगा माशाल्लाह। एक ख्वाहिश तो मेरी पूरी कर दी है ना, बस अब मेरी ये ख्वाहिश है ना, मेरा किचन जो सा अधूरा पड़ा है ना, ये मेरा मुकम्मल हो जाए। क्या बात है जी। चलें जी माशाल्लाह से, अब आपको इजाज़त है, अपना नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, क्योंकि सर्दी है, सर्दी तक जब तक धूप नहीं निकलती आप इसी पे अपना नाश्ता भी बनाओ, खाना भी बनाओ। अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह जब गैस ख़त्म हो गई फिर भरवा लेंगे, क्या कर सकते हैं। हाँ जी, वो कहते हैं ना अल्लाह पे आस होनी चाहिए और बंदे पे आस होनी चाहिए। अल्लाह पाक जहाँ से देगा तो हमें वहीं से मिल जाएगा। अहमद अली ने बहुत अच्छा काम किया, मैंने कहा चलो माशाल्लाह। हाँ, मुझे तो ये सेटिंग भी करनी नहीं आ रही थी जैसे ये अहमद अली ने की है, मुझे नहीं आ रही थी भाई किस तरह करनी है। अच्छा चले, अहमद अली ने किया ना, चलो अहमद अली की मेहरबानी इतनी सी मेरी सेटिंग कर दिया, बकाया काम जो है ना वो मैं बाद में कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट कर रहे हैं जी। पहले कर तूं अल्लाह दा नाम लै के सोने रब दा,
ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਇਨ ਗਰੀਬ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਗੈਰਾ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਫੈਮਲੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, 3 ਬੱਚੇ ਇਹ ਨੇ, 3 ਬੱਚੇ ਇਹ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਜੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੰਬਦੇ ਨੇਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੰਬਦੀ ਹੈਗੀ, ਦੂਆ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਥੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਂਗੀ, 60,000 ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਚੰਬਲਵਾ ਦੀ ਮਰੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਦੀ ਜੰਮੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਲਾ ਮਦਦ ਕਰੇ ਚ ਗਰੀਬ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ कहने, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਆਂਸੂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਸਰਦੀ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰਜ਼ਾਈ ਆਈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇਣੀ। ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਦਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲੋ, ਗਰੀਬ ਆ ਇੱਕ ਡੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇ ਫਰਿਆਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇ। ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਲਤ, ਪੈਸਾ, ਧਨ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਸਤਰੇ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਦਵਾ ਮੰਗਦੇ ਪਏ, ਦਵਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਜੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਘਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਠੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ हैं जी, अंदर तो बल्कि आ ही गए हैं। ये फैमिली है। किन्ने बच्चे ने बाजी? 5 बच्चे ने। और बाजी कहती सी कि भाई मेहरबानी करो साडा क्लिप चक्को, क्योंकि साडे कोल जिहड़े ने मंजे पूरे ने, ते असीं जिहड़ा ना थल्ले ते सोने आ। मैं कहा चलो जी देख लैने आ। तुसीं आप देखो, आप समझदार हो, देखण वाले भैन भाई, कि कोई ताज़ा तो नहीं बनिया होया ना। तुहाडे सामने इस घर दे अंदर बेचारी दी ना पेटी है, ना वड्डी पेटी, ना छोटी पेटी मैनूं नज़र आ रही है। इहदे विच पता नहीं कोई बिस्तरे पए ने, की पई है जी। मैं चैक करके तुहानूं दिखा देना। ये बेचारियां दी रज़ाई है जिहड़ी ये लैके उत्ते सौंदे ने। अल्लाह अकबर। ये बेचारियां दा सासा है। ये बर्तन वगैरह पैने, इस तरह बेचारे अपना जिहड़ा ने गुजारा वगैरह करदे ने। अल्लाह पाक इन फैमिली दी मदद फरमावे। ते ये मंजे वगैरह ने, ये बिस्तरे वगैरह पे ने, देखो ये ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਸਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰ ਗਰੀਬ ਮੁਸਤਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਨਬੀਨਾ ਨੇ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਜੀ? 8 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬੱਠੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬੱਠੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। अच्छा, 2 बच्चे बेचारे इन्हां दे नबीना ने। मैं दिखा देना। तुसीं सराइकी बोलते हो, लेकिन मेरी हुण मजबूरी है। सराइकी जिहड़ी है ना समझ नहीं आती साडे भैन भरावां नूं। इस वास्ते जिहड़ा मैं पंजाबी च गल करांगा। ये देखे कि बच्चा ये बैठा है, ये बेचारे दी अखां देखो, ये किस तरह दी अखां ने। बहुत ही जिहड़े ना मेरे ख्याल जिहड़ा ना, हाँ देख रहे हैं बेटा, नज़र आ रहा मैं? हाँ, इसनूं तो नज़र आ रहा है। इस दी बिल्कुल भी नहीं पाउंदे। हाँ जी, मैं नज़र आ रहे हैं जी। जी नहीं कौन नहीं नज़र आ रहे? ओए बच्चे, इस बच्चे दी अख बेचारे दी है कौन? इस बच्चे दा भी मसला है। ये थोड़ा अखां, लेकिन इहदियां बेचारे दा कुछ मसला वगैरह हैगा। इस बच्चे दा कुछ इलाज वगैरह कराओ ताकि इस बच्चे दी अखां महफूज हो जाए। ना होवे वड्डा होके बेचारा बिनाई तो चला जावे। अच्छा, ओए होए। मैं तो जी आया सी तुहाडी अपील कीती जावे, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਦਦ ਕਰਵਾਈਏ। ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ 2 ਵਿਚਾਰੇ ਨਬੀਨਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੜੀ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ।
ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ। ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। बेचारा ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਬੀਨਾ ਹੈ, ਮੁਹਤਾਜ ਹੈਗਾ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੂਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਬਿਲकुल। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਬੀਨਾ 2 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਸਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਅੱਛਾ ਪੀ ਲਵਾਂ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਨਾ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਿਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ। ਬਾਜੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मदद करेगा। एक और फैमिली ਦੇ ਘਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਲਕਾ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਅੰਦਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜੀ। ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੈਨ ਹੈਗਾ, 2 ਕਮਰੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਥੱਲੀ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਇੱਕ ਝੂਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜੀ दूसरे कमरे च। एक फैमिली बैठी है, ये सैन हैगा, ये भाईजान ने। ते चलने अंदर एक ही मंजी हैगी पूरे सैन दे अंदर। वो कमरा खाली हैगा। दूसरे कमरे च जी आ गए हैं। ते इस कमरे दे अंदर जेड़ा है ना, ओए होए थल्ली लगी हुई है। इस थल्ली ते मेरे ख्याल फैमिली सोंदी है। इस थल्ली ते जी सोंदे हो? किन्ने तुहाडे बच्चे ने? 3 बेटे ने माशाअल्लाह। ते मंजी इक्को ही हैगी? ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਜੀ ਤੇ ਕੌਣ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕੌਣ ਸੌਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਣੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। और चीज़ को नहीं है ना सोने वास्ते की मंजी है, तो फिर इस तरह गुजारा करने हैं। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਚਰਪਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, 2 ਕਮਰੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਥੱਲਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਥੱਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚਰਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਰਪਾਈ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਘਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿੰਦੀਆਂ ਮਿੰਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਧੁੱਪ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮੈਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਬੂ ਦਾ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਰੂਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿੰਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਜ਼ਾਈ ਵਿਚਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਸੱਟਾਂ, ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਸ ਮਾਫ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਬਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ? मेरे 4 बच्चे ने भाई, निक्के निक्के तो बस कोई हेल्प की जावे, बहुत गरीब है। तो ना बाजे की हेल्प करनी है तो मदद तो कोई थोड़ी जी मेरी कर दे। बच्चे भी मेरे बीमार ने, तो आप भी ऐसे पूरा हफ्ता ही हो गया बड़े बीमार पे। अल्लाह पाक जी मदद फरमावे। फैमिली है बेचारी। देवे ते निक्के निक्के साडे बच्चे ने। मैं अल्लाह पाक नाल बोलदे वसदे रवन आबाद रवन, साडी कोई हेल्प हो जावे। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕੋਈ टुट्टी पई बस है ना, ते गुजारा कर ले दे ਹਾਂ बच्चे। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਲਗੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਅਸੀਂ। हालात खराब ने, ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ, महंगाई बहुत हो गई। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। राशन मिलिया जाए। ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਸੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿੰਦੀਆਂ ਬਿਸਤਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸੀਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਔਲਾਦ ਦਾ, ਔਰਤ ਦਾ, ਮਰਦ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਵਰदिगार ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਫਰਮਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੇ ਜਿਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮੀਨ। ਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ बाजी दे देवे मेरे बच्चे जड़े ना, जवान बच्चे से ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਆਈ ਸਮਝ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। एक और हकदार मुस्तक फैमिली ਦੇ ਘਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ
ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਕਮਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਮਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਲਿੱਪ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ, ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਮਾਸੂਮ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਅੰਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਚਲਦੇ ਆ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਪੱਠੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ ਸੋਹਣਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪੇਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੰਜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾ, ਥੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ ਤੇ ਬਾਲੀ ਕਰਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ। ਬੱਠੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰ ਗਰੀਬ ਮੁਸਤਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਘਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚ। ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚੌਕ ਤੇ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹਫਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ 2 ਕਮਲੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਪਾਈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਮਲਾ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਦੁਆ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾ। ਕੁੜੀ ਵੀ ਕਮਲੀ ਜਾਣੀ, 2 ਬੱਚੇ 3 ਠੀਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਆ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਚੌਕ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਸੀ? ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਇੰਜ ਕਰ, ਸੁਣ ਦੁਆ ਕਰ, ਦੁਆ ਦੁਆ ਕਰ, ਦੁਆ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਦੁਆ ਕਰ। ਦੁਆ ਕਰ, ਸੁਣ ਬਾਜੀ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਭੇਜੇਗੀ। ਬਾਜੀ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਭੇਜੇਗੀ, ਦੁਆ ਕਰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਦਦ ਕਰੇ। 2 ਬੱਚੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਲੋਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਸੌਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਣ ਵੀ ਸਕੂਨ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਵਿਚਾਰੀ ਆਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁੰਮਸੁਮ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕਦਮ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਜੀ? ਬਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹਫਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਉਣਾ ਪਿਆਣਾ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ। ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਦੂਜਾ ਹਫਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਲਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਾਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀਰੇ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੱਠੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰ ਗਰੀਬ ਮੁਸਤਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਦੁਆ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਝੇਜ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾਈ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇ। ਬੱਚੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰ ਗਰੀਬ ਬੱਠੇ ਦੀ ਮੁਸਤਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਜੀ? 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਈ। 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ? ਜੀ ਭਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ 3 ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇਹ 500-600 ਹੀ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ? ਸਰਦੀ ਓਏ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 500-700 ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਪੱਤੀ ਘਰ ਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਭੱਠੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸਾ, ਇਹ ਦੌਲਤ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ ਭੱਠੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੱਠੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਬਾਜੀ ਕਿੰਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ 7 ਨੇ ਤੇ ਬੇਟੇ? ਬੇਟੇ 2। 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ 7 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਤੋਤੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੋਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਿਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਬੀਬੀ? ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ?
ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਕੇ ਇਧਰ ਚੱਲੀ ਚ ਵੀ ਪਿਆ ਇਹ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਖਵਾਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹੱਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਖਵਾਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਖਿਲਾਨੀ ਹੈ ਅੰਮੀ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਉਹ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਦੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਜੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਫਿਰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇਕ ਸਬਬ ਬਣਾਵੇ ਨੇਕ ਹੀਲਾ ਬਣਾਵੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਦੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਅੰਦਰ ਮੰਜੇ ਸ਼ੰਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਲੁਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕੋਈ ਝੂਠ ਫਰਾਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬੱਠੇ ਦੇ ਜੀ ਆਖਰੀ ਫੈਮਲੀ ਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਚੱਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਠਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਾਜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਦੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਬਾਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੱਠੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਖਾਬ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਆ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਪੁੰਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁੰਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਈ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪੁੰਨੇ ਆ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਦਵਾ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਤਾਰਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਭੱਠੀਆਂ ਤੇ ਲੇਬਰਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖਾਈ ਬੈਠਾ ਉਹ ਦੇਣੇ ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਦਦ ਕਰੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੌਣ ਵੀ ਸਕੂਨ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਤ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸੁਕੂਨੀ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਸੁਕੂਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਕੂਨ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਸਰਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰ ਗਰੀਬ ਮੁਸਤਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੱਸੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਗੈਰਾ ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਾਫੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਰਪਾਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਮਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਧਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਤਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ 100 ਮਾਮਲਾਤ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੱਠੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠੇ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਅਲਮ ਪਾਕ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗਰੀਬ ਹੱਕਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੁਦ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬੱਠੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਾਦੇ ਪਰਦਾਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲੇ ਨੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਕੋਈ ਗੈਬ ਨਾਲ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਆਮੀਨ ਸੁਮ ਆਮੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰ ਗਰੀਬ ਮੁਸਤਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਜੇ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਮੰਜਾ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅੱਛਾ 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 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਸਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੱਠੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਰਜ਼ਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪੀਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ इंशाल्लाह ताला फिर ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜੀ ਆਵਾਂਗਾ इंशाल्लाह ताला ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਬਾਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੱਠੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ 2 ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਮਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੈਣ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੱਠੇ ਮਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ इंशाल्लाह ताला ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰ ਗਰੀਬ ਮੁਸਤਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਘਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਭੱਠਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ मतलब किस तरह काम करते ने पट्ठे ते ਹਾਂ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ अच्छा किन्ने बच्चे ने बाजी ਤੁਹਾਡੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਘਰ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਪੀਲ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਸ हाँ जी जी ਕੰਮ अच्छा अच्छा जुबान तो भी थोड़ा जिहा ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਪੱਠਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰ ਗਰੀਬ ਮੁਸਤਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਤਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ अपील मैं करनी होंदी है सोने रब दे अगे ते कोई किसी दा रिजक कोई जाना किसी दा पैसा नहीं छीक सकदा जेड़ा रब ने रिजक तुहाडा लिखिया है ना वो रब तुहाडा पहुँचा देंदा है तुहाडा रिस्क ना मैं रोक सकदा ना मेरा रिस्क तुसी रोक सकदे हो अल्लाह पाक जेड़ा नसीब दा रिस्क लिखिया होया है वो हर सूरत च मिलदा हैगा बाजी किन्ने बच्चे तुहाडे 3 बच्चे ने ये तुहाडा ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 4 ਬਸ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਸਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੱਠੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਟਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੰਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰ ਗਰੀਬ ਮੁਸਤਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਘਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਜੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤੀ ਹੈ ਕੁੱਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਟੀਕੇ 14 ਲਵਾਉਣੇ ਪੈਣ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ 65 ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਈਆ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹਟ ਕੇ ਬੱਠੇ ਨੇ, ਨਿਹਾਇਤ ਹੱਕਦਾਰ ਗਰੀਬ ਮੁਸਤਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਠੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਪੱਤੀ ਘਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਇਜ਼ਾਫੀ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬਾਜੀ? ਜੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਇਤਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੜਾ ਲਿਆ? ਬਸ ਮਜਬੂਰੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, अपील रख दी है। अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੀ मदद फरमावे सोना परवरदिगार, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इन्हां वास्ते अल्लाह पाक मदद करे। अभी जी हम आए हैं इस रास्ते से, 15 किलोमीटर सफ़र हमने कर लिया है। अभी हम लैया जा रहे हैं और आपको एक चीज़ दिखानी थी। ये लिखा हुआ है लैया 56 किलोमीटर, और ये नीचे एक और इलाके का नाम लिखा हुआ है। हमारा प्यारा शहर लैया है। 56 किलोमीटर अभी मैंने सफ़र करना है, फिर जाके मैं अपने प्यारे लैया शहर में पहुंचूंगा। दिखाने का मकसद ये है कि जो चीज़ मैंने मुंह से बोल दी है वो रियल है, सच है, हकीकत है। 56 किलोमीटर सफ़र ये है और 15 किलोमीटर का सफ़र जो है अभी मेरा पीछे का है। अब खुद अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि एक साइड का सफ़र जो है कितना किलोमीटर बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, व्लॉग का करते हैं एंड, और व्लॉग का जो है एंड हमने करना है क्योंकि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास बहुत ही प्यारा गिफ्ट आया है। नीचे जो है सिलेंडर पड़ा है, ऊपर चूल्हा पड़ा है, सर्दियों का अनमोल तोहफ़ा आया है। और लकड़ी आपके सामने, जैसी बारिश आ रही है तो लकड़ी अब जल भी नहीं सकती थी बाहर, ऐन मौके पे बारिश भी आई है और साथ में हमारा गिफ्ट भी पहुंच गया है माशाल्लाह से। मैं जी शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी प्यारी आपी का, आपने जो है हम पर मेहरबानी की, नवाजिश की, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आप ही दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी प्यारी आपी ने हमें ये घर में ये सेटअप करवा के दिया है, गैस का चूल्हे की सेटिंग करवा के दी है, सिलेंडर लेकर दिया है, गैस भरवा के दी है। बहुत प्यारा आपने अनमोल तोहफ़ा दिया है। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जिस मोहब्बत से, चाहत से, प्यार से, खलूस से आपने ये हमें चीज़ लेकर दी है, सर्दी का अनमोल तोहफ़ा। सर्दी में इतनी ज़्यादा हो रही है और बाहर बारिश हो रही है। अल्लाह पाक तेरा शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरी प्यारी आपी अवैस की मम्मा है, प्यारी आपी का नाम है फरजाना, आपने ये हमें गिफ्ट लेकर दिया है। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत फरमाए। अल्लाह पाक मेरी प्यारी आपी की सेहत में बरकत फरमाए। अल्लाह पाक मेरी प्यारी आपी की दौलत में बरकत फरमाए। अल्लाह पाक मेरी प्यारी आपी के घर बार में बरकत फरमाए। अल्लाह पाक मेरी प्यारी आपी की परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह ए मेरे प्यारे परवरदिगार, मेरे सोने रब, हमें दुआ मांगने का तरीका नहीं आता, दुआ मांगने का वल नहीं आता, हमें दुआ मांगने का ढंग नहीं आता, और ना ही दुआ हम मांगने के हमारे ये मुंह काबिल हैं, ना ही हमारे हाथ काबिल हैं, ना ही हमारी ये ज़ुबान काबिल है। ए मेरे परवरदिगार, हम बड़े ही गुनाहगार हैं, बदकार हैं, लाचार हैं। ऐ मेरे प्यारे मालिक, बस देखना है कि हम तेरी उम्मत में से हैं, तेरे प्यारी नबी की उम्मत में से हैं। ऐ प्यारे अल्लाह, प्यारी नानी जी, नानी आसिया को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। ख़ुसूसन बिलखुसूस अवैस बेटे ने यह पैगाम भेजा है कि मामू जी दुआ कीजिएगा कि नानी जी बीमार हैं। अल्लाह पाक मेरी प्यारी नानी जी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरी प्यारी आपी फरजाना आपी और अवैस भांजी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी के साथ जी मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने प्यारे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़िंदगी बाकी मुलाकात बाकी, अपनी दुआ में ख़ास तौर पर रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।